بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید کراچی پاکستان کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے۔ یہاں پر دینی اور عصری اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعۃ الرشید سے پاس آؤٹ ہونے والے فضلاء کرام کی تعداد 3000 سے زائد ہے۔ جامعۃ الرشید کراچی کے ہر سال فضلاء کرام کا اجتماع بلاتا ہے اور وہ دسمبر میں ہوتا ہے۔ اس سال بھی اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع کیسا رہا، اس کے فوائد کیا تھے، ملک و قوم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان سب موضوعات پر گفتگو کریں گے مولانا عبد المنعم فائز صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاس آؤٹ کا اجتماع ہوا تھا، اس کے ملک پر، قوم پر، عوام پر یا دینی طبقے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے، پاکستان کے اندر جتنے بھی یا دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا، ان کا حل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو بھی زوال اس وقت بڑی تیزی سے عالم اسلام میں پھیلا ہے، وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں افتراق، انتشار، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں، دوریاں وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئی، آخری حد کو کراس کر چکی ہیں۔ تو ایسے اجتماعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے، ایک ٹیبل کے اوپر لوگ آئیں، مل کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ید اللہ علی الجماع کے جب کوئی جماعت بن جاتی ہے اور جس سطح پہ لوگ متحد ہو جائیں گے، اللہ کی برکت اس پر آئے گی۔ یہ اس کو ہم جس طرح سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ متحد ہو جاتا ہے تو وہ ادارہ دوسرے اداروں سے آگے نکل جائے گا اس اتحاد کی برکت سے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور برکت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اگر کوئی ملکوں میں سے کوئی ملک متحد ہو جاتا ہے، اس ملک کے لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ عصبیت، لسانیت، فرقہ واریت، آپس میں دوریاں یہ ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ملک دنیا میں بہت آگے نکل جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارا جو یہ الومنائی ایسوسی ایشن کا سالانہ پاس آؤٹس کا جو اجتماع ہے، یہ 12واں تھا۔ یہ پاکستان کے اندر ایک نئی طرز کا تھا۔ ہمارے یہاں ری یونین ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور عموماً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس کے بچے جو ہیں یا پاس آؤٹس جو ہیں وہ اب جمع ہوتے ہیں 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، اور پھر چونکہ ڈیجیٹل دور میں ہے، واٹس ایپ کے گروپ بن جاتے ہیں، تو وہ ان گروپس کے تھرو آج کل ان لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس میں ریکریشن کی تھوڑی سی وہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تھوڑا ہلا گلا ہوتا ہے، چونکہ لوگ سیریس رہ کے، ظاہر ہے جو پروفیشنل لائف ہو جاتی ہے تو آدمی کو پھر تفریح کے مواقع نہیں ملتے، تو وہ پھر جب اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ کوئی بندہ ملتا ہے تو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کے وہ پھر تفریح ہوتی ہے۔ لیکن جامعۃ الرشید کا جو الومنائی ایسوسی ایشن کا یہ جو اجتماع ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آپس میں صرف مل کے بیٹھیں، بلکہ اس کی بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو فضلاء ہیں ان سے ہم فیڈ بیک لیں، اور ہم جو یہاں پہ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ان سے ان کو باخبر کیا جائے، کیونکہ دیکھیں دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا دو طرفہ تعلق ہے۔ ایک کسی یونیورسٹی کے یا کالج کے یا جامعہ کے، مدرسہ کے جو پاس آؤٹس جب جاتے ہیں معاشرے میں 5 سال، 10 سال، 20 سال جب وہ رہتے ہیں تو معاشرے میں ان کو نئے نئے چیلنجز آتے ہیں، تو وہ آ کر اپنی یونیورسٹی کو، کالج کو، مدرسے، جامعہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں زندگی میں جب ہم یہاں سے پڑھ کے گئے تو ہمیں یہ مشکل آئی، یعنی وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسکلز جو ہیں یہ ہمارے پاس نہیں تھے، جن کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آئیں، تاکہ وہ جو دینی ادارہ ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ ہے وہ اپنے سلیبس میں آئندہ ویسی امینڈمنٹس کر لے، ویسی ترمیمات، تصحیحات کر لے کہ آئندہ وہ اسکلز شامل ہو جائیں جو جن کا سامنا اس کے پاس آؤٹس کو مارکیٹ میں کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ خود ڈائریکٹلی فائدہ دیتا ہے اس ادارے کو جس کے پاس آؤٹس پورے ملک میں پھیلے، بیرون ملک میں پھیلے، تو وہ پاس آؤٹس آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جب آج پڑھا تو ہمیں فائدے یہ ہوئے، نقصان یہ ہوا، یہ چیز گویا رہنی چاہیے، یہ چیز میں بہتری لانی چاہیے۔ دوسرے ایک تو یہ سائڈ ہے، دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب پاس آؤٹس جاتے ہیں زندگی کے اندر تو ان کا ایک محدود تجربہ ہوتا ہے،
उनको मुश्किलात आती हैं। जो नए पास आउट्स होते हैं वो ट्रायल एंड एरर, क्योंकि ज़िंदगी जो अमलन ज़िंदगी होती है वो कोई ऐसे कोई हमवार शाहरा की तरह नहीं है। ज़िंदगी को कहा जाता है कि ज़िंदगी पेंडुलम की तरह सफ़र करती है, कभी इधर इंतहा पर पहुंच जाती है, कभी इधर इंतहा पहुंच जाती है, कभी खुशी होती है, कभी गम आ जाता है, मतलब मसाइल का सामना होता है। तो पास आउट्स को जमा करने का मकसद ये होता है कि जिस बंदे को ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं वो अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने जो फजला से मिलेगा, अपने मादरे इल्मी में अपने असातिज़ा से मिलेगा, तो इनके साथ शेयर करना आसान होता है। आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ शायद आपके लिए शेयर करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, वो लोग जिनके साथ आपने पढ़ा है, खाना खाते रहे, इकट्ठे बैठते रहे, रहते रहे उनके साथ कई साल तक, तो उन लोगों के साथ शेयर करना, उनसे मशवरा लेना बड़ा आसान हो जाता है। उससे पर्सनल चीज़ें आप बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। सब ये बताइए, 4 दिन फजला कराम का इज्तिमा था, आग ब नफ्स नफीस इसमें शरीक रहे। आप ये बता आपने आंखों देखा हाल जो है, आप ये बता सकते हैं कि फजला कराम को क्या रहनुमा खतूत फराहम किए गए हैं और क्या गाइडलाइन दी गई है, उसका खुलासा क्या निकलता है? देखिए, इस दफ़ा का जो हमारा अलुमनाई एसोसिएशन का वो इज्तिमा था उसका मकसद तो ये तुलूअ सहर था, क्योंकि इस वक्त में पाकिस्तान में एक मायूसी की फ़ज़ा फैली हुई है, माशी स्ट्रेस है, दबाव है लोगों के ऊपर। तो इस दबाव से निकलने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को ये बताया जाए कि अब हालात की संगीनी वो पहली दफ़ा नहीं हुई है, इससे पहले भी होती रही है, आइंदा भी होगी। तो हमें जो है वो एक ऐसा रास्ता जो सीरत हमें बताती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बताती, उस पर चलना है। तो उसमें आपको माशी जो दुश्वारियां हैं उनका भी सामना करना, उसके लिए आपको माशी मैनेजमेंट करनी होगी। माशी मैनेजमेंट करने के साथ साथ आपको समाजी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि जो उलमा होते हैं उनसे लोग जुड़े हुए होते हैं। लोग जो इतनी बड़ी तादाद में जुड़े हुए होते हैं, अगर उलमा मायूस हो जाएंगे तो फिर उसका असर अवाम पे भी जाएगा, उनका बादशाहों पे भी जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने एक बड़ी अच्छी बात अपनी किताब में लिखी ना, उन्होंने अपने दौर में, आज से 1000 साल पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अपने दौर में कहा था कि जो हमारे अवाम हैं ये बादशाहों की वजह से ख़राब हो गए, हमारे बादशाह उलमा की वजह से ख़राब हो गए, और हमारे उलमा इसलिए ख़राब हो गए हैं कि उनके अंदर हिर्स और लालच और माल और मनसब की जो हवस है वो उरूज पे पहुँच गई। तो इस ऐसे इज्तिमात का मकसद ये होता है कि जो अपने फजला हैं उनको एक मरतबा रिकॉल किया जाए, वो जो मैसेज है इस्लाम का वो एक मरतबा फिर ताज़ा किया जाए, जो हमारी ज़िम्मेदारियां बनती हैं इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से, माशरे की इस्लाह के हवाले से, माशरे में एक मुस्बत किरदार लोगों को उम्मीद दिलाने के हवाले से। क्योंकि देखो, अगर एक आम पाकिस्तान में इस वक्त आम रेडी वाले के पास भी आप बैठ जाए ना तो वो भी मायूसी की बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना। ऐसे किसी भी आप ठेले वाले के साथ बैठे तो उसको पता है यार मुल्क खा गए और फलाना लूट गया और ये हो गया। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप उनको उम्मीद दिलाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बशिरू वला तुनफिरू, कि लोगों को उम्मीद दिलाओ, मायूसियाँ ना फैलाओ। ठीक है, तो ये बुनियादी एक अहम तरीन साथ मुझसे ये भी तो नहीं, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि आप आसानियाँ पैदा करो, जो आपके जितना आपके बस में उतनी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करने का सबब न बने। तो ये भी एक उन एलिमेंट्स में से है जो इस हवाले से किया जा सकता है। उसका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जामियातुर रशीद का फजला इज्तिमा में क्या कुछ दिया गया, क्या रहनुमा खतूत फराहम किए गए और आंखों देखा हाल मुफ्ती साहब ने बयान किया। इसमें 2 बातें सामने निखर के आती हैं। एक तो ये है कि मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। आपने मुस्बत सोच के साथ, अनथक मेहनत के साथ मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।